राहुल गांधी की लोक सभा मैंबरशिप रद्द कर दी गई है। 2 साल की सजा के ऐलान तो बाद मैंबरशिप रद्द की गई है। 4 साल पुराना मानहानि का मामला सी, इस 2 साल की सजा हुई सी। कल सूरत की अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई सी। उस तो बाद राहुल गांधी की लोक सभा मैंबरशिप रद्द कर दी गई है। इस वेले की वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हैं। राहुल गांधी की लोक सभा मैंबरशिप रद्द कर दी गई है। 2 साल की सजा तो बाद 2 साल की सजा का ऐलान होया सी। सूरत की अदालत ने ऐलान किया सी और उस तो बाद राहुल गांधी की लोक सभा मैंबरशिप रद्द कर दी गई है। मानहानि का पूरे का पूरा मामला सी, जिस मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई सी। हालांकि नाल दी नाल उन्होंने जमानत भी मिल गई, पर इसे मामले में राहुल गांधी की लोक सभा मैंबरशिप रद्द कर दी गई है। इस वेले की अहम खबर, राहुल गांधी की लोक सभा मैंबरशिप रद्द कर दी गई है। सब तो वड्डी खबर इस वेले की, कांग्रेस के आगू राहुल गांधी की लोक सभा मैंबरशिप रद्द कर दी गई है। 2 साल की सजा का ऐलान सूरत की कोर्ट ने किया सी राहुल गांधी को मानहानि के मामले के विच, और उस तो बाद उन्होंने जमानत भी मिल गई सी। पर लोक सभा की मैंबरशिप नहीं बचा सके राहुल गांधी और लोक सभा की मैंबरशिप रद्द कर दी गई है। तो इस मामले से अपडेट थोन देवांगे। राहुल गांधी की लोक सभा मैंबरशिप रद्द की गई है। अदालत का फैसला है। ऐसी अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई सी। राहुल गांधी को जमानत भी मिल गई सी इस मामले के विच, पर इससे ऐलान की वजह करके, सजा का ऐलान होने की वजह करके राहुल गांधी की लोक सभा मैंबरशिप रद्द कर दी गई है। इस वेले की वड्डी खबर। अहम खबर इस वेले की, राहुल गांधी की लोक सभा मैंबरशिप रद्द कर दी गई है। राहुल गांधी कांग्रेस के आगू, उन्होंने लोक सभा मैंबरशिप रद्द कर दी गई है। मानहानि के केस के 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुनाई गई सी। गुजरात के सूरत की अदालत ने सजा सुनाई सी। राहुल गांधी को जमानत भी हालांकि उससे मिल गई सी, पर लोक सभा की मैंबरशिप उन्होंने गुआनी पई है। लोक सभा की मैंबरशिप अज राहुल गांधी की रद्द कर दी गई है। इस वेले की अहम खबर तुहानूं दस रहे हैं। राहुल गांधी हुण लोक सभा दे विच नजर नहीं आएंगे। सवाल लोक सभा की मैंबरशिप जिस तरीके रद्द की गई है कि इसनूं लेके कांग्रेस किस तरीके रिएक्ट करेगी। राहुल गांधी की लोक सभा मैंबरशिप रद्द की गई है क्योंकि लगातार राहुल के रिमार्क्स नूं लेके, राहुल दी टिप्पणियां नूं लेके हंगामा होया सी। विदेशों के जिहड़ी तकरीर राहुल ने दी सी उसनूं लेके हंगामा होया सी, और उस विचाले ये मानहानि के केस के विच अदालत के वल्लों 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुनाई गई सी। हालांकि सजा के ऐलान तो बाद राहुल को फौरन जमानत भी मिल गई सी, पर फिलहाल की कड़ी सब तो अहम खबर है कि राहुल गांधी की लोक सभा मैंबरशिप रद्द कर दी गई है। और बकायदा इस संबंधी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। राहुल गांधी की लोक सभा मैंबरशिप रद्द करने संबंधी नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। सो इस वेले की वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हैं। राहुल गांधी की लोक सभा मैंबरशिप रद्द कर दी गई है। ते बाकायदा ये नोटिफिकेशन जिहड़ा जारी किया गया है, इस गल का जिक्र है कि आखिर किस आधार से यह फैसला लिया गया है। नोटिफिकेशन जारी करदियां इस मेंशन किया गया है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सूरत के वलों राहुल गांधी जिहड़े लोक सभा के मैंबर ने मौजूदा वक्त विच वायनाड सीट तो, वायनाड पार्लिमानी सीट केरला दे विच हैगी है, ते वायनाड सीट तो मैंबर पार्लीमेंट राहुल गांधी डिसक्वालीफाई करते ने मैंबरशिप के लिए। अज दी डेट तो, फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन 23 मार्च तो इसके लिए डिसक्वालीफाई करते ने। जैसे नाल ही इसनूं संविधान के मुताबिक की गई कार्रवाई करार दिता है। सो संविधान के मुताबिक कार्रवाई करदियां लोक सभा मैंबरशिप रद्द कर दी गई है। सैक्रटरी जनरल के वलों ये आदेश जारी किए गए ने, नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लोक सभा सकत्रेत के वलों इस संबंधी पूरी डिटेल दी गई है। लोक सभा सकत्रेत ने बकायदा नोटिफिकेशन जारी किया है। विनेश कटारिया मेरे सहयोगी फोनलाइन से मौजूद ने। विनेश, वड्डी खबर, राहुल गांधी की लोक सभा मैंबरशिप रद्द कर दी गई है और सूरत की अदालत के हुक्मां तो बाद एक क्यास्ता लाए जा रहे थे, पर इमीडिएट एक्शन होता भी नजर आया। विनेश गगन, राहुल गांधी ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੂਰਤ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ।
ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸੂਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ, ਵਾਇਨਾਡ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਚਦੀਆਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਹਾਇਰ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ਲੀ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਬਿਲਡਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਨੇਸ਼, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ? ਦੇਖੋ ਗਗਨ, ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਖੜਗੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਫਰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਰੈਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਅਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਫਾਈਨਲ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਗਨ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਗਲੇ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਸਾਲ, ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 2023 ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2031 ਤੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ 6 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਹੋਰ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। 6+2 ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਿਵੋਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ 2024 ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਆ ਜਾਊਗੀ ਤੇ 2029 ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਮੇਠੀ ਸੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਲੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਮੇਠੀ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਵਾਇਨਾਡ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਾਇਨਾਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਐਜ਼ ਆਫ ਟੁਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਗਗਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਵਿਨੇਸ਼। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਦਮ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਨੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਹਾਇਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸਟੈਂਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਰਟ ਇਸ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਲਈ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਨੇਸ਼ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। केरल ਦੀ ਵਾਇਨਾਡ ਸੀਟ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਮੇਠੀ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਵਾਇਨਾਡ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀਦਾ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਨਾਕ, ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੈਲ ਮੀਨਿੰਗ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਦੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਘੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸੈਂਟਿੰਗ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਚਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਸਿੰਘਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ 2 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਆਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤ ਕੇ, ਸੋ ਉਹ ਕੱਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਇਹਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਲਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਅਡਾਨੀ ਇਸ਼ੂ। तो ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤ ਹੈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ। ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਬੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠੇਗੀ? ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਨੇਚਰ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸੈਂਟਿੰਗ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਉਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਕੂਚੇ ਤੇ ਹਰ ਗਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲਾਇਰ ਵੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਗਲਤ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਕਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੱਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬਣ ਦੀ कोशिश की जा रही है। उनको सत्य बोलने के लिए वो राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। और ऐसी कौन सा बड़ी अपराध थी कि डिफेमेशन केस में जिस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है और वो व्यक्ति कोई बैकवर्ड क्लास का, फॉरवर्ड क्लास का, ये क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर से पैसे लेके भागे, जो नीरव मोदी होंदे हो, ललित मोदी होंदे हो, मल्ल्या होंदे हो, वो क्या बैकवर्ड क्लास के थे क्या? तो ये जब ये ऐसा एक परसेप्शन बना रहे हैं कि राहुल जी बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बोले, ये उन ਸੋ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ प्रोजेक्ट किया गया वो जानबूझ के अजिहा किया गया। विरोधी धिर की आवाज नूं दब्बिया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कहा विरोधी धिर की आवाज नूं दब्बण दी एक कोशिश है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के प्रधान का पहला प्रतिक्रम राहुल गांधी की मैंबरशिप रद्द होने ते और नाल ही असीं तुहानूं दिखा रहे हैं नोटिफिकेशन जिस दे राहीं लोक सभा सकत्रेत ने मैंबरशिप रद्द की है। राहुल गांधी की मैंबरशिप रद्द कर दी गई है। जमहूरीयत का कतल है। प्रताप सिंह बाजवा ने प्रतिक्रम दिता है। विरोधी धिर के आगू ने पंजाब विधानसभा के प्रताप सिंह बाजवा उन्होंने कहा कि जमहूरीयत का कतल है। सो लगातार प्रतिक्रम इससे कांग्रेस से सामने आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह विरोधी धिर की आवाज दबण की कोशिश है। राहुल गांधी की लोकसभा मैंबरशिप खत्म कर दी गई है। तुहानूं दस दईए बीते दिनी मानहानि केस के 2 साल की सजा सुनाई गई सी सूरत की अदालत के वल्लों और देश के लोकतंत्र का अज कतल हो रहा है। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा सच्ची आवाज नूं कुचलण की कोशिश हो रही है। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विरोधी धिर की आवाज नूं दबण की कोशिश है। केरल की वायनाड सीट तो मैंबर पार्लीमेंट ने राहुल गांधी पर हुण एक्स MP हो चुके ने। पर इस सब दे विचाले राहुल गांधी दे कोल ऑप्शन की कुछ बचदियां ने। राहुल गांधी की मैंबरशिप रद्द हुई है। कांग्रेस रोष प्रगटा रही है। कांग्रेस के आगू नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कांग्रेस के आगू सवाल खड़े कर रहे हैं। पर राहुल गांधी दे कोल ऑप्शन की बचती है। सवाल इस वेले यह भी है राहुल गांधी नूं की करना चाहिए। इस वेले
मेंबरशिप रद्द हो चुकी है। लोकसभा ਸਕੱਤਰੇਤ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिता है। पर सवाल है कि राहुल गांधी की करेंगे इस वेले। कांग्रेस के आगू राहुल गांधी जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा कढ़ के एक वखरे तरीके का रिकॉर्ड बनाया सी, सब तो लंबी पैदल यात्रा करने का रिकॉर्ड किसी भी पॉलिटिकल लीडर के वालों उन्होंने बनाया। ते अज मानहानि के केस के बीते दिनी उन्होंने जिहड़ी 2 साल की सजा हुई सी उसके मैंबरशिप रद्द कर दी गई है। लोकसभा मैंबरशिप राहुल गांधी की रद्द कर दी गई है। कांग्रेस रोष जता रही है, कांग्रेस कह रही है निंदनयोग है, इस तो मंदभागा कुछ होर नहीं हो सकता। देश की आजादी के विच जमहूरियत का कतल है। कांग्रेस के आगू लगातार सवाल खड़े कर रहे ने। राहुल गांधी लोकसभा तो अयोग ऐलान दिते गए ने, मैंबरशिप रद्द कर दी गई है ताकि राहुल हुण एक्स एमपी हो गए ने। सवाल इस गल नूं लेके है और जिस तरीके ये फैसला सामने आया, नोटिफिकेशन सामने आया, उस तो बाद ये चर्चा शुरू हुई है कि हुण राहुल दे कोल की ऑप्शन बचते ने और इस नोटिफिकेशन के सामने आने तो बाद इमीडिएट इफेक्ट की होवेगा, किस तरीके की कार्रवाई होवेगी। मैंबरशिप रद्द हुई है, इसका मतलब राहुल हुण लोकसभा दे विच नहीं जा सकणगे, पहली गल बड़ी क्लीयर है। दूजा, राहुल नूं बतौर मैंबर पार्लीमेंट जिहड़ियां भी सहूलतां मिलियां सन ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। यानी इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। सब तो अहम गल कि हुण राहुल गांधी करनगे की। ऑप्शन एक ये हो सकता है कि राहुल गांधी इस फैसले नूं चैलेंज करन, इस नोटिफिकेशन नूं चैलेंज किया जा सकता है या फैसले नूं चैलेंज किया जा सकता है। चर्चा का विषय है, इस ते एक्सपर्ट कमेंट भी असीं लैण दी कोशिश करांगे। ये जिस तरीके सिनेरियो बना है, राहुल गांधी की मैंबरशिप रद्द की गई है, राहुल गांधी लोकसभा तो अयोग ऐलान दिते गए ने, 2 साल की सजा का ऐलान जिहड़ा सूरत की अदालत ने किया सी, उस तो बाद ये नोटिफिकेशन जारी कर दिता गया। पर सवाल यह है कि इस नोटिफिकेशन तो बाद कि एकदम मन लिया जाए कि राहुल एक्स एमपी हो चुके हैं, तो इस दे नाल ही सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। मनजिंदर सिरसा साहब साडे नाल जुड़ रहे हैं इस वेले, बीजेपी आगू ने। सिरसा साहब बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी नूं लोकसभा की मैंबरशिप तो अयोग ऐलान दिता गया है, लोकसभा सकੱਤਰੇਤ ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया और उसके कहा कि सूरत की अदालत ने जिहड़ा फैसला सुनाया सी उस दे आधार ते राहुल डिसक्वालीफाई करते हैं लोकसभा के लिए। तुहाडा पहला प्रतिक्रिया? नहीं, इतने सुभाविक तौर पर तो होना ही है, जेड़ा भी कोई कन्विक्टेड होता है वो डिसक्वालीफाइड हो जाता है। इतने सारे नाल ही लागू। राहुल गांधी को वखरा एग्जेम्पशनल केस थोड़ा सकता कि उन्होंने एग्जेम्पशन मिलूगी कोई वखरी किसी गल नहीं। सारे तो ही है। इतने तुहाडे नवजोत सिंह सिद्धू साहब नूं जदों सजा हुई थी डिसक्वालीफाई हो गए जी, फिर कोर्ट ने उस बाद उन्होंने स्टे दिता, उन्होंने दोबारा री इलेक्शन लड़ी सी जाके। इस तरह से लालू प्रसाद यादव जी है, कई लोग ने जिन्होंने सजा होती है उन्हें डिसक्वालीफाई होना ही है, कोई नवी शॉकिंग तो है नहीं। पर कांग्रेस कह रही है कि जमहूरियत का कतल है। सिरसा साहब, कांग्रेस कह रही है विरोधी धिर की आवाज नूं दबण की कोशिश है। जिहड़ा पिछले दिनों तो राहुल गांधी के बयान तो जिहड़ा एक हंगामा शुरू होया सीगा लोकसभा दे विच, उसनूं लैके कहा जा रहा है कि इस तरीके का एक्शन, इस तरीके का ग्राउंड तैयार किया गया। नहीं, पर ये ग्राउंड किने तैयार किया? केस तो चलता पिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अंदर ते जुडिशरी से भी अगर कांग्रेस होने सवाल चुक रही है कि जज भी पकाऊ ने, फिर तो उन्होंने मर्जी असं की कर सकते हैं, तो जुडिशरी को जवाब देना चाहिए है। जुडिशरी ने फैसला किया, एक केस की ट्रायल हुई, ट्रायल तो बाद उस दे अंदर कन्विक्शन हुई, कन्विक्शन तो बाद उसकी सेंटेंस आई जी, सेंटेंस दे नाल 2 साल की सजा हुई। ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰੈਲੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਕੇਸ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ताकि एक ग्राउंड तैयार किया जा सके और इस जी सज़ा डिफेमेशन में होंगी है 2 साल की मैक्सीमम सज़ा और मैक्सीमम सज़ा उन्होंने कहा कि अज तक किसी को इन्नी नहीं हुई, 2 साल की सज़ा किसी को नहीं सुनाएगी। इस सज़ा का ऐलान होना, इसका गुजरात के इस केस का जाना, इस सारे को लैके उन्होंने कहा कि प्लैनिंग के थ्रू जोड़ा है करने की कोशिश हुई है। नहीं, ठीक है, उन्होंने अधिकार आ इतने मुल्क अंदर सब नूं अधिकार आ, हरेक नूं अपनी गल कहने का अधिकार आ, तो है ही है ना। सब लोग कहते हैं स्पीच की जी सब नूं आज़ादी आ जी। हुण गल है कि उन्होंने एलीगेशन लगाया, वो एलीगेशन झूठा प्रूव होया, झूठ बोलने के कारण केस डेफेमेशन का गया। इस तो पहला भी उन्होंने इस दौरान ही उन्होंने जिहड़ा कीता सीगा, होर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जी रफेल वास्ते उन्होंने माफी मंगनी पई, इस तरह उन्होंने झूठ बोलिया सी, पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट केस पाया और सुप्रीम कोर्ट तो उन्होंने जाके माफी मंग ली कि मेरे तो गलती होगी, माफ कर दो। इस केस में उन्होंने क्या गया, उन्होंने कहा मैं माफी मंगनी, कल भी कुछ सुनिया होगा। गल सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी की ट्रायल आ,
ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੇ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ, ਲੰਬੀ ਜਿਰਾ ਹੋਈ, ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਭੁਗਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਕੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਰਜ ਆਰਡਰ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੀਨਸ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਡੀਮਡ ਫਿਟ ਆ, ਡੀਮਡ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਦੀ ਡੀਮਡ ਆ ਕਿ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਾਣੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਡੀਮਡ ਖਾਰਜ ਹੋਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਲਾਸਟਲੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਾਇਸ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਲਿਆਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਉੱਪਰਲੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਵੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕੇਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਾਤਾ। ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਪਾਊਗੀ। ਔਰ ਮੰਨ ਲਓ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਰੈਮੀਡੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਰੈਮਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀਆਂ ਲੀਗਲ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਉਹ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।